आज अनेक दिन पर गोटे छोट जोक रू प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेतेबेले आज आम जानिचु आजिकार जगत रे यंग पिला माने सब आईटी सेक्टर रे काम करचंती बहुत कंफर्टेबल जॉब घरे बसिकिरी ऑर्डर कर देले जोमाटो रो स्विगी रो सब आस जाउची जिंस खाउचंती राति 12टा गोटाए रे सोउचंती सकाळ 8टा 9टा रे उठुचंती एमती गोटे पिला से डाक्टर पाखु को गला एटा होची जोक सत घटना नुहे आओ डाक्टर को कहला आगे मोर टिके प्रॉब्लम हेची ना कौन प्रॉब्लम हेची मोर टिके निश्वास नबार असुविधा होची डाक्टर कहले तमे केतल को सोच केतल को उठुच ना प्राय सोइला को से राति गोटे 2टा होची आ उठला को 8टा 9टा होची ना ए रोग भल होबनी से सीमित रहिबो ऊपर आपण डाक्टर आपण किछि तार प्रतिकार करि परिबेनी ना केमति करिवि भोर 4टा रो उठिकिरी रामदेव तार चेला माने सब ऑक्सीजन नै जाउचंती तमे तला 8टा 9टा को उठुच आ ऑक्सीजन कोठी अछि जे तमे नबो एटा थिला गोटे जोक किंतु प्रकृति देखा गले आमर यही जो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप परिवार से माने जो भोर 4टा रो उठुचंती से माने सदा प्रभु को आशीर्वाद नहीं जाउचंती सकाळ सकाळ ताको सकाळ सकाळ ताको चरण तले बसिकिरी ताको आशीर्वाद नउचंती आसंत प्रार्थना करिया समस्त गौरव महिमा संभ्रम पाया पे एकमात्र योग्य परमेश्वर प्रभु आमने तुम पाखक आसीचु तुमठु वाक्य शुणिया पे हे पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर तुमर आत्मा तर मते आक्रांत करो मते हजाओ मते लुचाओ मात्र तुमर वाक्य तुम्हें ही प्रस्तुत करी अमान को मध्य परिवेषण करो यीशु का नाम रे मागिली सुनो ग्रहण करो आमेन प्रथम आमे जीवा एफएसी 3 पर्वर 20 पद जो ईश्वर आमनक अंतर रे कार्य साधन करुथुबा आपण शक्ति अनुसार आमनकर मागिबा बा भाबिबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे साधन करि पारंती तापरे जीवा प्रथम करंती तार 2 पर्व 9 पद किंतु जेपरि लेखा अछि चक्षु जहा देखि नाही कर्ण जहा सुनी नाही आ मनुष्य हृदय जहा जात होई नाही जे समस्त विश्व ईश्वर अपना प्रेमकारी लोक मान निमंते प्रस्तुत करी अछंती जो प्रेमकारी लोक माने प्रभु को प्रेम करंती ताको संगरे समय कटांती ताको वाक्य प्रति तांकर गोटे भोक थाए प्रार्थनार जीवन पाई गोटे क्षुधा थाए से माने हेले से प्रेमकारी लोक मानक पाई जेतेबेले अब्राहम को ईश्वर कहउचंती जे अब्राहम आओ मोर इच्छा तुमरो जो एकमात्र पुत्र अछि ताकू नहीं मु जोठी पर्वत रे कहिबी सेठी तुमे ताको मो उद्देश्य रे बलिदान करिवो आ जते से बलिदान करिया पे का जाउचंती दूर 3 दिन बाट चलीला पर दूर से पहाड़ देखुचंती पर्वत देखुचंती सेते बड़ को से पो पचारची बाबा यज्ञ पाई तो सब आसिला होम पाई तो सब आसिला एबे से पशु कहीं सदा प्रभु जोगेबे बापा उत्तर दउचंती सदा प्रभु जोगेबे जेतेबेले से बांधी की ताको काठ ऊपर थौचंती सेतेबेले को से छुरी उठौचंती आदि पुस्तक 22:12 रे हम देखुछु तही रे से कहिले तुमे सेही बालकर प्रतिकूल रे हस्त विस्तार करोनी आकाश रु सदा प्रभु को दूत डाकी के कहउचंती अब्राहम से बालकर प्रतिकूल रे हस्त विस्तार करो नहीं ता प्रति किछि करो नहीं कारण परमेश्वर के प्रति तुम्हारा भय अछि एहा एबे आंबे जानिलु
ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ଅସମତ ନୋହିଲ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆକାଶରୁ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦେବାକୁ ଅସମ୍ମତ ନହିଲ। ତୁମ୍ଭର ଏହି କର୍ମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆକାଶସ୍ଥ ତାରାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତୁମର ବଂଶ ଶତ୍ରୁଗଣର ନଗର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର କରିବେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜାତି ତୁମର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଜଣାଉ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ସେଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଏଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇନି, ମୁଁ କହୁଛି, ସେଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ନୂଆ କାହାଣୀ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖାତା ଅଛି, ପେନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରେମକାରୀ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ କାହାଣୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଆଉ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ତୁମର ବଂଶ, ତୁମର ବଂଶ, ତୁମର ବଂଶ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ମୋର ସେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡେ, ଯିଏ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଜିରିମିୟ 33:3। ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ମାନ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ କଳ୍ପନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଦିଗ୍ବଳୟ ଛୁଏଁ, ସେଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ହେଇଯାଏ। ମାଗ, ବନ୍ଦ ହେଇନି ଦ୍ୱାର, ମାଗ। I will answer you and tell you great and hidden things. ଇଂରାଜୀରେ ତ ଏତେ ଗୁଡାକ ଅନୁବାଦ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। Call to me, I will answer you, show you great and mighty things which you do not know. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ତାଙ୍କର ହିଡେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆମର କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଏ। ଆମର ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ନିଗୁଡ, ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଘନିଷ୍ଠରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହତ ମହତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସେନ୍ସର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବିବା ଓ ମାଗିବା। ଯାହା ଆମେ ଭାବିନୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଲୁକ 8:42-43-44। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେ ପଛଆଡୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା? ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପିତର କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଲୋକ ସମୂହ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତୁ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣ କଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଛୁଇଁଲା? ମାଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା, ସେ ଲୁଚି ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଲା। କିଏ ହେତୁରୁ ଛୁଇଁଲା, ପୁଣି କିପରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବା ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବସ୍ୟ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ତୋ ଜୀବନରେ ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାରାମିଟର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଭୟ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଣନ୍ତି, କଷ୍ଟକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ବିଷାକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଟକ୍ସିକ ପିପଲ, when they come into our life, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, এটা ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ହିବ୍ରୁ ବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବ 13 ପଦରେ। ଏ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏବ୍ରୀ 11 ପର୍ବ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉମାନେ ବୀର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ, ସୋଚ ବିଚାରରେ ବା ଇମାଜିନେସନରେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଶିଖିବା। ତାଙ୍କର କେମିତି ସେ ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ, ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହବ, ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଦିଟା ଲୋକ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ। ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ପାଉଲଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଲେଖା ନୁହେଁ, ସେଟା ଜିସାୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଛି। ଜିସାୟ 45:23 ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ଦେଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ ଓ ଧର୍ମମୟ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି। ଧର୍ମମୟ ବାକ୍ୟ, ତାହା ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ନତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଶପଥ କରି। ପାଉଲ ଥିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ, ବିଶାରଦ କହିଲେ ଚଳିବ, ପଣ୍ଡିତ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ କେମିତି ଦୋହରେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରିଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦିନ ଆସିବ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜିହ୍ୱା କହିବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟ, ମୃତ
ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ତମ ନିଜ ବିଷୟରେ ସପକ୍ଷରେ ତମେ ତମର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସେ ରାଜା ଆଗ୍ରିପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ସେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରେରିତ 26, 27, 28, 29। ହେ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା, ଆଉ ଆପଣ କଣ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଥିରେ ଆଗ୍ରିପା ପାଉଲକୁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତ ତୁମେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିପାର ବୋଲି ମନେ କରୁଛ। ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର ଜିହୁଦୀ ବଂଶ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏଇଟା ଯୋଉ କଳ୍ପନାରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପା ଦେଖିପାରିଲେ। ତମେ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଉତ୍ତର। ପାଉଲ କହିଲେ, ହେଉ କି ବହୁତରେ ହଉ, ଆପଣ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖା ହବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଭ୍ୟୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଚାଖିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ ନ କରିକି ରହିପାରିବେ ନା। ଯେରେମିୟା କହିଲେ, ମାଗ, ଯାହା ପ୍ରେସିୟସ୍ ବିଷୟ, ଗ୍ରେଟ୍ ବିଷୟ, ହିଡେନ୍ ବିଷୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଆଉ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ଦେଖାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହବ। ଆମେ ଆଉ ଛୋଟ କୁହ ଭିତରେ ରହିପାରିବାନି। ଆମେ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମକୁ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମକୁ ଦିଅ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତୁମର ହଉ, ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ ତୁମ ପାଖରେ, ସବୁ ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତୁମ ଆଗରେ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନିର ଦହଲାରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ପିତର ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକି ଆସିଲୁ, ପାଇବା କଣ? ଏ ପୁରରେ 100 ଗୁଣ, ପୁଣି ସେ ପୁରରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏମିତି କଲୁ, ସେମିତି କଲୁ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲୁ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇଲୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ଯେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ କର। ସେ ପ୍ରେମକାରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାଁ ମୋର ନାଁକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆମେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ହବୁ? ରୋମୀ 8 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତା ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତା ଆଗରେ ଏଗୁରା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଗୌରବ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେଇ ଗୀତଟି ଆସିବ, ହଁ ମିଳିବା ସର୍ବଶେଷେ ଯୁବାମେଶ ସିଂହାସନ ପାଶେ। କେବେ ସେକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା, ଆମ ହାତରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ସାଧୁମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଥିବେ,
କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗିଦାର କରିବା ପାଇଁକା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଢେଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ମିଳିବା ସର୍ବଶେଷେ ଯୁବାମେଶ ସିଂହାସନ ପାଶେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସହବାସ ସେ ରମ୍ୟ ନଦୀ ପାଶେ। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।